So good morning students. Experiment number 8, the controller design for the position control of QUBE Servo 2. The aim of this experiment is to design the controller for the position control of QUBE Servo 2 using the virtual lab environment. We have three tools: QLab, Android mobile phone, and a computer for documentation. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது என்னோட மொபைல் ஸ்க்ரீன். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு QLab டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. QLab டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா we have 6 experiment on QLab. First 3 experiment for QUBE Servo 2. We have already completed the experimental modeling of QUBE Servo 2. So the second experiment, that is position control. இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி some basics about servo position control இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா we are going to design and tune a proportional derivative controller to maintain a desired angular position of the inertial disk. This is the aim for this experiment. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா derive the mathematical modeling for the plan. Then based on the mathematical modeling parameter, we can calculate the desired proportional and derivative gain to achieve certain system performance like overshoot, peak time. இதுதான் இங்கே பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்லேருந்து we are going to derive the KP and KD values. ஸோ அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா before get into the lab procedure, some key concepts are there. For second order transfer function, so standard second order transfer function, the y of s r of s equal to omega n square divided by s square plus 2 del omega n s plus omega n square. Here omega n is the natural frequency and del is the damping ratio. So omega n is a natural frequency and del is the damping ratio. இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to apply the step input to the second order system and find out the characteristics of a second order system. So when subject to a step input of amplitude a typical second order system exhibit a response here. So இங்கே பார்த்தோன்னா T naught, that is PO. So இதெல்லாம் character of second order system. இந்த characteristics வச்சுட்டு we are going to find out the characteristics of the graph like peak overshoot, peak time, rise time, இதெல்லாம் find out பண்ணலாம். So first peak overshoot. So peak overshoot பார்த்தோம் அப்படின்னா 100 into y max minus a divided by a. This is a formula for peak overshoot because it is a peak overshoot. This value is a peak overshoot. So y max minus a, this will be the peak into divided by a into 100. This is peak overshoot formula. Then peak time, the time to reach the peak value will be called as a peak time. So Tp is equal to T max minus T naught. நமக்கு ஆல்ரெடி we have a general formula for peak overshoot will be 100 into e power minus del pi divided by root of 1 minus del square, and peak time Tp value will be pi divided by omega n root of 1 minus del square. So இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூல பார்த்தோன்னா the peak overshoot solely depends on the damping ratio del. The peak time depends on the natural frequency and del value. So in the position control we are going to find out the Kp and Kd value for different peak overshoot and peak time. So நம்ம QUBE Servo 2 ஓட voltage to position transfer function பார்த்துருந்தோம். K divided by S into dou s plus 1, steady state gain value K and time constant value tau ஆல்ரெடி நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். First there is experiment number 7ல. So here we are going to use the rate feedback control. So here we have a proportional control, here we have a plant transfer function, then KD values, there is a derivative control. The resultant transfer function will be theta d of s divided by theta m of s equal to k into kp divided by tau s square plus 1 plus k into kd into s plus k kp. So then we are going to compare this second order transfer function into general second order transfer function. That is, here we have a general second order transfer function. So then
Then comparing this two transfer function, we are going to find out the Kp and Kd value. So Kp is equal to omega n square tau divided by K. Kd is equal to 2 into del omega n tau minus 1 divided by K. So this Kp and Kd values in the position control transfer function க்கு எவ்வளவு அப்படிங்கறத find out பண்ணியாச்சு. Then lab procedure. So here we are going to assume the mathematical modeling as P of s equal to theta m of s by Vm of s equal to 22 divided by s into 0.1 s plus 1. அங்க steady state gain value actually 23.2 கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். இங்க 22 அப்படின்னு சொல்லி assume பண்ணிருக்கோம். Then tau value, that is time constant value, 0.1 s plus 1. So steady state gain 22 radians per second per voltage, and tau value will be 0.1 seconds. So let us further assume that you are required to design a PD position controller that has an overshoot of less than 2% and a rise time of no more than 0.1 seconds. So we are going to find out the Kp and Kd value for these parameters, that is overshoot of less than 2% and a rise time of no more than 0.1 seconds. So இங்க ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு, peak overshoot and tau value. இந்த வேல்யூல இருந்து Kp and Kd ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். அதுக்கான ஃபார்முலா இங்க இருக்கு. So Kp omega n square tau divided by K, Kd 2 del omega n tau minus 1 by K. இங்க K ங்கிறது steady state gain 22 ஆல்ரெடி தெரியும். So natural frequency and tau value கண்டுபிடிக்கும். So natural frequency and tau value ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா இங்க Kp and Kd வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்கேயும் அதே தான், del omega n tau and K வேல்யூ இதெல்லாம் தேவை. ஸோ ஒமேகா n and tau வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, here we have a formula. ஸோ peak overshoot formula 100 into e power இங்க மைனஸ், ஆக்சுவலி மைனஸ் del pi divided by root of 1 minus del square. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து peak overshoot நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்தாங்க. ஸோ del வேல்யூ இங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் del வேல்யூ தெரிஞ்சு அப்படின்னு சொன்னா, based on the peak time கொடுத்தாச்சு. ஸோ peak timeல இருந்து omega n வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ del வேல்யூ அண்ட் omega n வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா இங்க Kp and Kd வேல்யூ ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்க K வேல்யூ தெரியும் அண்ட் tau வேல்யூ தெரியும். overshoot value 2%, peak overshoot value 2%, and rise time value 0.1 seconds. ஸோ இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் omega n and del வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். omega n and del வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு Kp and Kd வேல்யூ ரெண்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இங்கே ஷோ பொசிஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற டேப் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா, யூசிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் 4 and 5 determine the required natural frequency omega n and damping ratio that will satisfy the overshoot and rise time requirements of the controller. ஸோ overshoot பார்த்தோன்னா 2% overshoot, 2% and rise time 0.1 seconds கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருந்துட்டு we are going to find out the omega n and del value. Here we have some assessment question, and அந்த del வேல்யூல இருந்து இந்த சிஸ்டம் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் அண்டர் டேம் சிஸ்டமா, கிரிட்டிக்கல் டேம் சிஸ்டமா அண்ட் ஓவர் டேம் சிஸ்டமா கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் using equations 8 and 9 as well as the system parameters given above, calculate the corresponding theoretical control gain Kp and Kd that will satisfy your controller requirement அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒமேகா n and tau வேல்யூல இருந்து Kp and Kd வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இந்த Kp and Kd வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி திஸ் வில் பி த கரெக்ட். Kp is equal to 2.86 and Kd is equal to 0.132. இங்கே நீங்கள் மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க, கால்குலேட் பண்ணி எழுதிடலாம். தென் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், யூஸ் த சிமுலேஷன் பிலோ டு வெரிஃபை that your calculated gains result in the required overshoot and peak time using your model system as given equation and 10. ஸோ அப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த Kp வேல்யூ அண்ட் Kd வேல்யூ, Kp வேல்யூ 2.86 அண்ட் Kd வேல்யூ 0.132, இந்த Kp அண்ட் Kd வேல்யூவை இங்கே சைடரில் வெரி பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே Kp வேல்யூ 0.86, ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 2.8 இந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக Kp வேல்யூ 2.86, Kd வேல்யூ 0.132, 2.86, 0.132. ஸோ இந்த டேபை மாடல் அதில் மாற்றிக்கோங்க, மாடல் மாற்றிக்கிட்டு அடுத்த ரன் பட்டன் ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே ஒரு ரிசல்ட் வருது.
ஸோ இந்த ரிசல்ட் தான் ஆக்சுவலாக நமக்கு தேவை. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் ஸ்லிப் பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை ஸ்லிப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிடலாம், உங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த தியரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்க. கியூப் சர்வோ 2ஓட டயக்ராம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிமுலேஷன் அவுட்புட் பார்த்தோன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓவர்ஷூட் லெஸ் தென் 2% அண்ட் ரைஸ் டைம் இஸ் லெஸ் தென் 0.1 செகண்ட் கொடுத்துருக்கோம். இதோட கேபி வேல்யூ அண்ட் கேடி வேல்யூ தெரியும். மாடல்டு ரெஸ்பான்ஸ், இதுதான் மாடல் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், இதோட ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இது மாடல் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கணும்னா கேபி வேல்யூ 2.86 இங்கே செட் பண்ணிக்கோங்க. டெரிவேட்டிவ் கெயின் 0.13. ஸோ இப்போ இங்கே ஆக்சுவல்னு டேபு செட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. இது மாடல், இது ஆக்சுவல். ஸோ மாடல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கே ஆக்சுவல் வேல்யூவை அகெயின் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எதர் நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மொபைல்லையே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே காப்பி பண்ணியாச்சு ஆக்சுவல் வேல்யூவை. ஸோ டாக்குமெண்ட்டில் இது மாடல் ரெஸ்பான்ஸ், இது ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இது ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸ். அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்பேரிசன் ஆஃப் மாடல் ரெஸ்பான்ஸ் வித் ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன், எஸ் மாடல் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் சேம் அஸ் ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸ், நோ வி கேன் வேரி கேபி வேல்யூ அண்ட் கேடி வேல்யூ டு அட்டைன் த ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா இது மாடல் ரெஸ்பான்ஸ், இது ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸ். மாடல் ரெஸ்பான்ஸில் பார்த்தோன்னா வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ஓவர் ஷூட் அண்ட் பீக் டைமும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா வேரி ஆகுது. ஸோ ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸில், தட் இஸ் இங்கே மாடல் ரெஸ்பான்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்க்கு ஸ்டெப் இன்புட் அப்ளை பண்ணி ஒரு அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் கெயின் வேல்யூ அண்ட் டைம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் கெயின் வேல்யூ அண்ட் டவு, தட் இஸ் டைம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, we can derive the KP and KD values. So இந்த KP and KD values அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்க்கு ஓகே. பட் ஆனால் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் எக்ஸாக்டாக கியூப் சர்வோட ஹார்ட்வேருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படின்னா இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. எக்ஸாக்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் நம்மளால ஜென்ரேட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இதனால இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் சேம் கேபி கேடி வேல்யூவுக்கு மாடலிங்கில் தனியாக ஒரு அவுட்புட்டும் ஆக்சுவலாக தட் இஸ் ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வேறு மாதிரியான ஒரு அவுட்புட்டும் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to tune the controller manually. ஸோ இங்கே எனக்கு கரெக்டான அவுட்புட் கிடைக்கல. ஸோ கரெக்டான அவுட்புட் கிடைக்காதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to tune the controller. either we can increase the KP value or increase the KD value. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இங்கே ஆக்சுவலாக பீக் ஓவர் ஷூட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ KD வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ KD வேல்யூ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா பீக் ஓவர் ஷூட் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ பீக் ஓவர் ஷூட் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சப்போஸ் எனக்கு பீக் டைம் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் KP வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ we can either increase or decrease the KP and KD value manually. We can அந்த மாடல் ரெஸ்பான்ஸையும் ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸையும் ஈக்குவலாக கொண்டு வர மாதிரி ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ KP வேல்யூ அண்ட் KD வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது, சே எக்ஸாம்பிள் இப்போ KP வேல்யூ 4.30, டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ 0.15 வரும்போது மாடல் ரெஸ்பான்ஸும் ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே டாக்குமெண்டேஷனில் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக வேரி ஆகிறதுனால இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் விட்டுறணும். எஸ் மாடல் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் சேம் அஸ் ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்ஸை விட்டுறலாம். ஸோ நோ வி கேன் வேரி த கேபி வேல்யூ என்ன வேல்யூன்னு போட போகிறீங்க, கேடி வேல்யூ என்னன்னு போட போகிறீங்க டு அட்டைன் த ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தருவோம். அதுதான். ஸோ இது first part, that is simulation output for percentage of overshoot less than 2% and rise time is less than 0.1 seconds. இதுக்கான output. Then second அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை சேம் ப்ரொசீஜரை ரிப்பீட் பண்ண போகிறீங்க.
percentage of overshoot less than 3% and rise time is less than 0.2 seconds na kb and kd values எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா பீக் ஓவர்ஷூட் வேல்யூ அண்ட் ரைஸ் டைம் வேல்யூ ரெண்டுமே டிஃபர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரெண்டுமே டிஃபர் ஆனதுனால உங்களுக்கு